नमस्कार समस्त को आज वैज्ञानिक तत्वर आउ एक नुआ वीडियो को समस्त को पुणी थे स्वागत और अभिनंदन। चलतु आरंभ करवा आज वीडियो को। आमर दुनिया केते सुंदर अटे, हेले समस्ते निज निज काम व्यस्त रहउचंती। किंतु आपण कौन केबे हेले चिंता करिसेंती ए ब्रह्मांड जो थे आप वर्ष वर्ष धरी रोचंती यार सृष्टि केमिति हेची, जेते सब घटना घटी यार आरंभ केबे होईची। वैज्ञानिक मानू यह जना पड़ा कि आमर ब्रह्मांड वैज्ञानिक मानू यह जना पड़ा जे ए ब्रह्मांड चारिआड़ को विस्तृत हेउची। प्रति सेकेंड रे यार आकार वृद्धि पाउची। तो ए ब्रह्मांडर सृष्टि किपरि होईची जानिबाकु हेले आमको केवल समय को एक सेकेंड पई रोकिबाकु पड़िबो आउ पछकु जिबाकु हबो। चलंतु टिके पछकु जिबा, किछि आहुरी पछकु। आजि ठारु ठीक 23 अरब वर्ष पूर्वरु ए हेउची हमर अनंत ब्रह्मांड। आउ यह एई परमाणु ठारु छोट गोल भितर मध्य रही अछि। यही ब्रह्मांड रे जहाँ भी किसी घटिबो जो घटना हबो सबू यारी भितरे रही अछि। यही आलोकर पिंड भितरे जेउठी समयर किछि अस्तित्व नाही, किंतु यही दुनिया जहाको आमे एबे जानिचंती तार आरंभ हेबार अछि। एक परमाणु विशिष्ट छोट गोल हठात निजर आकार विस्तृत करबाकू लागुछि। एक सेकेंडर कोटी अंश भितरे यही ब्रह्मांड हठात विस्तार लाभ कला आउ यह को कही द बिग बैंग। यही समय जो ब्लास्ट होतबार देखिपारुचंदी ए सबु आलोक अटे, प्योर एनर्जी। यही आलोक पूरापूरी भावे विस्तार लाभ करुछि आउ किछि समय मध्यरे महाकाशर जन्म होला आउ ता सहित समय निजर अस्तित्व रे आसीगला। यही एनर्जी कोटि कोटि वर्ष पर्यंत विस्तार लाभ करुतला आउ यही शक्ति धीरे धीरे ठंडा होबाकू लागिला आउ एथिरु मैटर तैयारी होला। असंख्य छोट छोट परमाणु आकार रे परिणत होला आउ एथिरु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आउ एथिरु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन ए सबुर सृष्टि हैला। प्रकृति रे दुई प्रकार जिनिस तैयारी हेतिला। अधा थिला मैटर जहा कि परमाणु। प्रकृति रे दुई प्रकार जिनिस तैयारी हेतिला। अधा थिला मैटर जहा को परमाणु कह जाय थाए आउ अन्य किछि जहा ए दुनिया सृष्टि रे सहायक होइतिला, जेउथिरु आपण तैयारी होइचंदी। आउ अन्यटी थिला एंटी मैटर जहा परमाणुर विपरीत अटे। जेतेबेले मैटर एंटी मैटर सहित भेट होइते से समय जड़े अन्य जनकर नष्ट पहुंचाई थाए। जेहेतु मैटर एंटी मैटर ठारू अधिक थिला, सबु नष्ट होया परे गोटे मैटर बंची जाइथिला आउ कौनसी एंटीमेटर नथिला जहाँ ताकू क्षति पहुंचाई पारिबो। आउ एई मैटरटी विस्तार लाभ कला जहाँ आम पई अधिक लकी थिला आउ एई विस्ताररु पूरा दुनिया तैयारी हैला। आउ एई विस्तार लाभ परे तारामंडल सौरमंडलर अस्तित्व लाभ कला। एही मैटर विस्तार लाभ परे ब्रह्मांडर किछि भीतर जिनस मध्य निज अस्तित्व रे आसिला। सबकिछि ठंडा होला, शेष रे जाई सबकिछि तैयारी होला आउ एई ब्रह्मांड रे एक प्रकार बल काम कला। एही बलर ना होउची माध्याकर्षण बल। एही बल जोगु प्रत्येक परमाणु निज निज पाखरे जोड़ी होई गले, जणे अन्य जण पाखकु आकर्षित हैला। आरंभरू एही ब्रह्मांड रे प्रायतः हाइड्रोजन एटम रही।
ଏହି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍କୁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେହିଠାରେ ତାପମାତ୍ରା କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଉ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 1 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଲା ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ କହିଥାନ୍ତି। ସେହିଠାରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ତାରା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କଲା। ତାପରେ ଏହି ତାରାକୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆରମ୍ଭରୁ 200ରୁ 300 ତାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ସେହି ତାରା ଯାହାକୁ ଆମେ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଦେଖିଥାଉ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ତାରାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜ୍ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଆଉ ଏହାକୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଏହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଦ ମିଲ୍କ ୱେ, ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହି ମିଲ୍କ ୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ଡଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ନିଜର ପାୱାର ଦେଖାଇଲା। ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବା ଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଲା। ସବୁ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରହ ତିଆରି ହେବା ସମୟରେ ଏକ ଲକି ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରହଟିର ନାଁ ଥିଲା ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି। ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକରି ଗ୍ରହ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି ଆସି ଏକ ହୋଇଗଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ତାରାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଥା କହିଥିଲି, ପୁରା ସେହି ଘଟଣା ଏଠି ବି ହେଲା। କିଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ତାରା ତିଆରି ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା ତାହା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏକ ନୂଆ ତାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ଗତିବାଲା ସୋଲାର ୱିଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କଲା। ଆଉ ଏହି ସୋଲାର ୱିଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଆଉ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବାହାରକୁ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେହି ସୌରମଣ୍ଡଳରେ 8ଟି ଗ୍ରହ ଆଉ କିଛି ଉପଗ୍ରହ ରହିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଆଉ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ବାହାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଜୁପିଟର ବା ବୃହସ୍ପତି, ସାଟର୍ନ ବା ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ବା ଅରୁଣ ଗ୍ରହ, ଆଉ ନେପଚୁନ୍ ବା ବରୁଣ ଗ୍ରହ। ଆଉ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଏହି ରକି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଭେନସ୍ ବା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ମାର୍ସ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୃଥିବୀ ବା ଆର୍ଥ ପ୍ଲାନେଟ୍ ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେହି ପୃଥିବୀ
ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର ଛୋଟ ଜାଗାଟାରେ ଆପଣ ବସିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେହି ମ୍ୟାଟର ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଟରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ତାରା ଆଉ ତାରା ପରେ ଗ୍ରହର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଜନ୍ମ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବର କାହାଣୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।